खेती कानूनां खिलाफ प्रदर्शनां दे 100 दिन पूरे होण ते किसानां ने अज किथे-किथे की कीता इस सारा अज दे बुलेटिन दे विच दसांगे। अज किसान लीडरां ने किहड़े ऐलान कीते ते की बयान दित्ते। रवनीत बिट्टू ने किसान लीडरां दे नाल हुण की पंगा लै लिया। आमदन कर विभाग बारे तापसी पन्नू ने मूंह खोलिया कि है हुण उन्नी सस्ती नहीं आ। 1 अप्रैल तो पंजाब दे आड़तियां ने हड़ताल ते जाण दा ऐलान कर दिता है क्योंकि FCI ने फसलां दी अदायगी आड़तियां दी बजाए सिद्धा किसानां नूं करन दा ऐलान कर दिता है। मुक्तसर दे पिंड लखेवाली दे विच किसानी हक विच नितरियां बीबियां ने ट्रैक्टर मार्च कढ़िया। जलंधर विच कोरोना महामारी कारण अज रात तो करफ्यू लग जाएगा। पंजाब दे वध रहे कर्जे ते CAG कैग ने चिंता जताई है कि 5 सालां दे विच पंजाब ते कर्जा दुगना हो जाएगा। चोण कमिशन ने केंद्र सरकार नूं हुक्म दे दिता है कि चोणां वाले सूबियां दे विच वैक्सीन सर्टिफिकेट तो प्रधानमंत्री मोदी दी फोटो हटा दित्ती जावे। जहरीली शराब कारण होई 19 लोकां दी मौत दे मामले विच 9 लोकां नूं फांसी दी सज़ा ते 4 औरतां नूं उम्र कैद दी सज़ा सुनाई गई है। 10 लाख दा नोट कित्थे लॉन्च कीता गया ये भी दसांगे। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहली खबर किसानां दे प्रदर्शन नूं किसानां नूं दिल्ली बैठियां नूं 100 दिन पूरे हो चुके ने। 26 नवंबर नूं गए सी ते 6 मार्च नूं पूरे 100 दिन हो गए ने। इस मौके किसानां ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैसवे नूं 5 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ जाम कर दिता। किसानां ने 6 मार्च नूं सवेरे 11 बजे KMP जिहड़ा कि 136 किलोमीटर लंबा है जिसनूं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रैसवे कहा जाता है उत्थे पहुंच के इस एक्सप्रैसवे नूं जाम कर दिता है। जाम 5 घंटिਆਂ तक किया गया। शाम नूं 4 बजे तक किसानां ने सब तो पहला 0 पॉइंट नेड़े KMP ते जाम लाया। उस तो कुछ दूर एक होर थां दे उत्ते रोड जाम कर दित्ती। खरखोदा दे विच संयुक्त किसान मोर्चा दे सद्दे ते जाम लाया गया। किसानां ने सरकार खिलाफ नारेबाजी कीती। KMP ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਥਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਭੇਜਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। एक किसान ने दस्या कि मोदी सरकार ने लोगों के इस विरोध प्रदर्शन नूं अहम दा मुद्दा बना लिया, यानी कि अपने हंकार दा मुद्दा बना लिया। किसानां दा दुख इसे करके वो देख नहीं पा रहे। उन्होंने साडे मूरे विरोध तो इलावा होर कोई राह छड्डिया ही नहीं है, किसान कह रहे हैं। इस तो इलावा 6 मार्च के दिन नूं काले दिवस वजों भी मनाया गया। किसान जथेबंदियां ने देशवासियों नूं इस अंदोलन का हिस्सा बनने दे लई अपने घरां दे उत्ते काले झंडे लाउण ते कालियां पट्टियां अपने कपड़ियां दे उत्ते बन्नण दी अपील की। काले कपड़े पाउण दी भी अपील की। लोकां ने संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे दे उत्ते अपने घरां दे उत्ते दफ्तरां दे उत्ते कालियां झंडियां भी लाईयां। बरनाला जिले दे पिंडां दे विच अजिहियां तस्वीरां देखण नूं मिलीਆਂ ਜਦੋਂ लोकां ने अपने घरां ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ किसानां ਦਾ समर्थन ਕੀਤਾ। इस मौके किसान लीडरां ने कहा कि हुण तक किसान अंदोलन दे विच 200 तो भी वध किसानां दी मौत हो गई है, पर सरकार किसानां दीयां मंगां वल ध्यान नहीं दे रही ते संघर्ष नूं तेज करदिआं अज असीं रोस वजों कालियां झंडियां दे नाल अपना विरोध है जिहड़ा ओह प्रगटाया। ते किसान हड़ताल दे 100 दिन पूरे होण ते किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान केंद्र सरकार नाल अगले गेड़ दी गलबात लई तैयार ने, पर ਅਸੀਂ 3 ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੈਰੀਫेरल ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरे पासे सरकार भी कह रही है कि असीं गलबात लई तैयार हाँ, पर साडी मंग एक है कि पहला किसान लीडर जिहड़ी 1.5 साल दी स्टे हैगी है किसानां दे लई बनाए गए खेती कानूनां दे उत्ते उस पेशकश नूं मंजूर करन किसान। सो दोवें पासियां जिहड़ी स्थिति हाले जिउं दी त्यों बनी हुई है। कांग्रेस संसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने एक बार फिर तो किसान लीडरां ते सवाल चुके ने। कहा कि किसान लीडर अंदोलन का हल कढ़ना ही नहीं चाहते, अंदोलन नूं लंबा खिंच के जानबूझ के कमजोर करना चाहते हैं। अपने फेसबुक पेज के उत्ते किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल की सियासी लीडरां दे नाल एक तस्वीर है जिहड़ी रवनीत बिट्टू ने सांझी कीती है।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ 2017 ਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 10-11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ FCI ਨੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅੱਗੇ FCI ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। FCI ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। FCI ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ FCI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ BJP ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। MSP ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
KMP ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਮੂਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਕਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਸੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ, 2013 ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿ 3 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਸੀਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਪਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਰਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ
खेती कानूनां दे मुद्दे ते किसानां दे विरोध दे मुद्दे ते किसानां दी हमायत कीती है। सरकार नूं कोसण वाले जिहड़े इक्का दुक्का बॉलीवुड अदाकार ने उन्हां दे विचों एक तापसी पन्नू है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने मुंबई के फैंटम फिल्म्स एंड टैलेंट हंट कंपनी के दफ्तर उत्ते छापा मारिया। यह कंपनी साल 2011 में अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटीना ते विकास बहल ने बनाई सी। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन के अंदर अपने चैंबर दे विच खुराक सकत्तर अते भारतीय खुराक निगम के अधिकारियों नाल एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। मीटिंग विच ओम बिरला ने राजस्थान के किसानों की कणक की खरीद बारे चर्चा की। ओम बिरला ने कहा कि इस बारी राजस्थान विच कणक की खरीद वध तों वध सरकारी खेतरां सरकारी केंद्रां ते कीती जावे ते अजिहे प्रबंध होण कि किसानां नूं मंडी विच आउण समय कोई मुश्किल ना आवे। मंडी च पहुंचण तो बाद किसानां दे माल दी तुरत तुलाई होवे ते तुरत भुगतान है जिहड़ा ओह होना चाहीदा है। ओम बिरला ने कहा कि किसानां दीयां मुश्किलां नूं हल करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बार कणक की विक्री विच किसानां नूं कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिदी ते इह मेरी जिम्मेदारी है। जलंधर दे विच कोरोना दे वध रहे मामलिਆਂ ਦੇ मद्देनज़र अज रात तो कर्फ्यू लाउण दे हुक्म दे दित्ते गए ने। कर्फ्यू रात ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ तक जारी रहेगा। जलंधर ਦੇ ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। महाराष्ट्र ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ महाराष्ट्र ਤੇ ਪੰਜਾਬ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। महाराष्ट्र ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ MHFW ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ CMO P ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट ते परमिट देण दे लई यह फैसला लिया गया। ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना ने विधान सभा दे विच एक सवाल दे जवाब च यह जानकारी दी है। ते अगली खबर है कि पंजाब चोण कमिशन ने फोटो वोटर सूची दे विचों हरिजन शब्द हटाउण दा फैसला लिया। मुख चोण अफसर डॉक्टर S करुणा राजू ने सूबे दे सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं इस सोध नूं लागू करन दे हुक्म दे दित्ते ने। मुख चोण अफसर ने कहा कि गैर संविधानिक शब्द हरिजन बस्ती दी थां हुण वोटर सूची दे विच पिंड ते थां दा नाम लिखिया जाना चाहिए। मुख चोण अफसर डॉक्टर S करुणा राजू ने फोटो वोटर सूची विच हरिजन अते गिरिजन जिहे गैर संविधानिक अते अपमानजनक शब्दां दी वरतों बारे मिलियां शिकायतां बारे भी जानकारी दित्ती, जिस तो बाद S करुणा राजू ने यह मामला पंजाब दे मुख सकत्तर दे ध्यान विच भी लिआंदा सी। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब के 2 इंजीनियरिंग कॉलेजां नूं अपग्रेड करके सूबा पद्धरी यूनिवर्सिटी का दर्जा देण नूं मंजूरी दे दित्ती है। यह कॉलेज ने शहीद भगत सिंह स्टेट टैक्नीकल कैंपस फिरोजपुर अते सरदार बेअंत सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी गुरदासपुर इन्हां दोवां नूं सूबा पद्धरी यूनिवर्सिटी वजों अपग्रेड कर दिता जाएगा। दोवां यूनिवर्सिटियां नूं अगले 3 सालां लई 45 करोड़ रुपए की ग्रांट नूं मंजूरी दित्ती गई है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने जनवरी 2021 दौरान ओपन स्कूल प्रणाली तहत 10वीं श्रेणी के रीपीयर विषयां की प्रीख्या देने वाले जिहड़े प्रीख्यार्थियों का नतीजा लंघे बुधवार नूं ऐलानिया सी उन्हां खातर अगले महीने लई जाण वाली सालाना प्रीख्या दे विच अपीयर होण वास्ते प्रीख्या फीस अते प्रीख्या फार्म जमा करवाउण दी समां सूची जारी कर दित्ती है। अप्रैल 2021 ਵਿੱਚ ओपन स्कूल प्रणाली तहत रीपीयर विषयां ਦੇ पेपर देण वाले विद्यार्थियों ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 1050 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ ਹੈ। पंजाब दे उत्ते वध रहे कर्जे ते कैग ने चिंता जताई है ते कहा कि 5 सालां दे विच पंजाब ते कर्जा दुगना हो जाएगा। एक रिपोर्ट है जिहड़ी वो कैग ने दित्ती है। रिपोर्ट विच कहा गया है कि पिछले 3 सालों तो बजट विच पास की गई ते सौदे की रकम एक बार भी पूरी तरह नहीं खर्ची गई है। हर साल 10,000 करोड़ रुपए तो घट खर्च किए जाते हैं। कैग ने वित्ती साल 2019 के खत्म होने तक रिपोर्ट विच कई थावां उत्ते काम विच ढिल कारण करोड़ां रुपए के नुकसान का भी जिक्र किया है। सूबे ते वध रहे कर्जे के बोझ ते भी चिंता जाहिर की गई है। यह भी कहा गया कि बहुत सारे विभागों दे विच निर्धारित फंडां दा खर्च
ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸੈਸ ਦੇ 1% ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ 1073 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ 6:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਬਨਾ ਟੋਸਾ ਰੇਲ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਿੰਘਾ, ਬਾਂਦਰ, ਨੀਲਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫਿਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2021 ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 6 ਵਰਕਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਏਡੀਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਦੇ ਖਜੂਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਖਜੂਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ CEO ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ 3 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ KG ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। UPSC ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NDA ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NAE ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 533 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਨਿਮय ਦਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੋਲੀਵਾਰ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000, 20,000 ਅਤੇ 50,000 ਬੋਲੀਵਾਰ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ 2012 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 342 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 178 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 172 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ PDM, ਜੋ ਕਿ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੇ VOTING ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास विच अजिहे दूजे प्रधान मंत्री ने जिन्हां ने खुद भरोसा वोट का ऐलान किया सी। इस तो पहला 1993 विच नवाज शरीफ ने खुद भरोसा वोट बारे पहल की सी। इमरान खान ते भ्रिष्टाचार के दोष लगे सी। वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख की सेनेट चोण दे विच होई हार तो बाद इमरान ने भरोसे दी वोट का ऐलान किया सी, जिस नूं इमरान खान ने जित लिया है। पक्ष दे विच 178 वोटां पईयां ने 342 मैंबरी सदन दे विचों। कैनेडा तो खबर है जिथे जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कोविड-19 के टीके नूं मंजूरी दे दी है। यानी कि हुण कैनेडा दे विच जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का कोविड-19 का टीका भी लोकां नूं लाया जा सकेगा। इस टीके दीयां 2 खुराकां दी थां सिर्फ 1 खुराक देनी ही काफ़ी होएगी। देश ਦੇ ਸਿਹਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 4 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ जारी रहेगा। इसकी कोई म्याद नहीं दसी गई है कि अज तो लैके अगले 10 ਜਾਂ 15 दिनों तक होएगा। ये अगले हुक्मां तक लागू रहेगा। हालांकि मैडिकल सेवावां ਜਾਂ फिर एमरजेंसी सेवावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस करफ्यू तो छूट रहेगी। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।